خوش آمدید. اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں ساریہ سامسن اور میں ولی عابد. بلیٹن میں سب سے پہلے ہم آپ کو آگاہ کریں گے حمزہ شہباز کا انتخاب کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کی درخواستیں منظور کر لی ہیں. پریزائڈنگ آفیسر کو 25 منحرف ارکان کے ووٹ نکال کر دوبارہ گنتی کرانے کا حکم دے دیا گیا ہے. لاہور ہائی کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے 4-1 سے فیصلہ سنا دیا. جسٹس شاہد محمود سیٹھی نے فیصلے سے مشروط اختلاف کیا اور عثمان بزدار کو عہدے پر بحال کرنے کا نوٹ بھی لکھ دیا ہے. وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ رہنمائی فرمائے. حمزہ شہباز کا بطور وزیر اعلیٰ پنجاب انتخاب کالعدم قرار. لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کی درخواستیں منظور کر لی. لاہور ہائی کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے 4-1 سے فیصلہ سنا دیا. تحریری فیصلے میں پریزائڈنگ افسر کو 25 منحرف ارکان کے ووٹ نکال کر دوبارہ گنتی کرانے کا حکم دے دیا اور واضح کیا کہ کل پنجاب اسمبلی کا سیشن بلایا جائے. وزیر اعلیٰ کے لیے مطلوبہ ووٹ پورے نہ ہونے پر دوبارہ الیکشن کا حکم بھی دے دیا. جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے اختلافی نوٹ میں بزدار کو عہدے سے ہٹانا غیر قانونی قرار دیا. انہوں نے عثمان بزدار کو عہدے پر بحال کرنے کا نوٹ لکھ دیا. لیگی رہنما عطا تارڑ نے میڈیا سے گفتگو میں واضح کیا کہ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ رہیں گے. کسی بھی صورت پچھلے نا انتخاب کو کالعدم قرار دیا گیا ہے، نہ وزارت اعلیٰ سے حمزہ شہباز شریف صاحب کو ہٹایا گیا ہے. تو یہ کلیئر فیصلہ ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ رہیں گے. آج نیوز سے گفتگو میں لیگی رہنما عظمہ بخاری کا کہنا تھا کہ الیکشن روکنے یا سبوتاج کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. ہمارے پاس 177 ووٹ ہیں. ہم نے 197 ووٹ لیے تھے لاسٹ ٹائم. سو اس وقت ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ، آزاد اراکین کے ساتھ ہم 177 ہیں. 46 کی ضرورت ہے. دیکھیے جیسے میں نے کہا کہ ہم پہلے آلریڈی کمفرٹیبل پوزیشن میں ہیں. رانا مشہود نے کہا کہ الیکشن خراب کرنے کی کوشش توہین عدالت ہوگی. تحریک انصاف کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے کہا ہے کہ فیصلے کے مطابق حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ نہیں رہے. اظہر صدیق نے کہا کہ آج آئین اور قانون کی فتح ہوئی ہے. جو الیکشن تھا چیف منسٹر حمزہ شہباز صاحب کا، اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے اور اب نئے چیف منسٹر کے لیے الیکشن ہوگا. جو چیف منسٹر ڈیفیکٹرز کے ووٹس کے ذریعے الیکٹ ہوا تھا وہ درست الیکٹ نہیں ہوا تھا. 5 آئینی درخواستیں عدالت نے منظور کر لی ہیں. جب الیکشن ہی سیٹ اسائیڈ ہو جائے گا اور باقاعدہ حمزہ شریف کے حوالے سے وزیر اعلیٰ کے طور پر دوبارہ الیکشن ہوں گے تو حلف والا معاملہ میری ذاتی رائے کے مطابق انفرکچوس ہو جاتا ہے، وہ رہ نہیں جاتا. عدالت نے وہ بھی ڈسپوز کیا ہے، اس کو نپٹایا ہے. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں آئین اور قانون کی فتح اس حوالے سے ہے. پی ٹی آئی رہنما فیاض الحسن چوہان کا کہنا ہے کہ عدالت نے حمزہ شہباز کا انتخاب غیر آئینی قرار دے دیا ہے. اب تو نون لیگ کو اپنے چہرے چھپا لینے چاہیے. پی ٹی آئی اور نون لیگ کی نمبر گیم برابر ہے. 6 آزاد اراکین پی ٹی آئی کے ساتھ رابطے میں ہیں. پارٹی انہیں ٹکٹ دے سکتی ہے. کہا پی ٹی آئی پنجاب میں حکومت بنائے گی. 2 مہینے سے جو انہوں نے انلیگل، غیر قانونی، غیر آئینی اور ناجائز حکومت بنا کے رکھی تھی، وہ آج ہائی کورٹ نے ایکسپٹ کر لیا کہ وہ غیر آئینی ہے، وہ غیر قانونی ہے، وہ انلیگل ہے. اس وقت نمبر گیم تقریباً برابر ہے. 17 جولائی سے پہلے کا فیصلہ آ جاتا ہے کہ الیکشن ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 6 آزاد ارکان ہیں وہ اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اور پچھلے 2.5-3 مہینوں میں ان کے ہوش ٹھکانے میں آ چکے ہیں. 17 جولائی سے پہلے الیکشن ہوگا تب بھی انشاءاللہ ہم اپنی حکومت بنائیں گے پی ٹی آئی میں. اور اگر 17 جولائی کے بعد ہوتا ہے تو جو 20 الیکشن ضمنی ہو رہے ہیں اس میں ایک الیکشن بھی اللہ پاک کے کرم سے نون لیگ جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو ہر 2 صورتوں میں انشاءاللہ پی ٹی آئی حکومت بنائے گی. نون لیگ اگلا الیکشن پنجاب کے اندر لوگ ان سے ٹکٹ نہیں مانگیں گے. تو 6 آزاد ارکان انشاءاللہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم انہیں چھوٹی دیں گے کہ ہم انہیں اگلے الیکشن میں جناب ٹکٹ دیں گے. ادھر لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر فواد چودھری کہتے ہیں کہ فیصلے سے پنجاب میں سیاسی بحران میں اضافہ ہو گیا ہے. معاملے پر سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے. حمزہ شہباز کا انتخاب کالعدم قرار. پی ٹی آئی کے رد عمل سامنے آ گیا.
फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा, हाई कोर्ट के फैसले में कई खामियां हैं, मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। शाहबाज गिल ने लिखा, फैसले में कानूनी अभाव है, मसाइल का एक ही हल है कि इलेक्शन करवाए जाएं। शीरी मजारी ने कौम को मुबारकबाद दी, लिखा, अब ब्यूरोक्रेसी और पुलिस को भी सियासी मामलात में दखल अंदाजी बंद कर देना चाहिए। मुराद सईद ने सवाल किया, जब इंतखाबी कलअदम हो गया तो जाली CM के फैसले और सरकारी दौरों पर आए खराजात के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इस पर मजीद भी बात करते हैं, तमाम तर सूरत हाल क्या बन रही है जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे तारिक खान और ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ सलीम शेख भी मौजूद है। तारिक खान, सबसे पहले आपकी जानिब आ जाते हैं, ये बताइए कि अब आगे क्या होने जा रहा है। ये 8 सफ़ात पर जो मुश्तमिल फैसला है, इसके हवाले से सियासी तौर पर क्या इकदाम किए जा रहे हैं, इजलास कब बुलाया जाएगा, कौन इसकी सदारत करेगा, क्या क्लैरिफिकेशन आ रही है? जी, क्योंकि 8 सफ़ात पर मुश्तमिल लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने अपना फैसला जो है वो जारी कर दिया है। 4-1 से ये फैसला है, जिसमें एक इख्तिलाफी नोट है, जिसमें वज़ीर आला साबिक़ वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को जो है वो बहाल करने का हुक्म दिया गया है और साथ कहा गया है कि उनको जो मुअत्तल किया गया है वो नोटिफिकेशन भी मुअत्तल किया जाता है। ये इख्तिलाफी नोट है जस्टिस साजिद महमूद सेठी की जानब से ये इख्तिलाफी नोट है, जबकि 4 जजेस ने जो फैसला दिया है उन्होंने रिकाउंटिंग का कहा है और कल 4 बजे जो है वो इजलास बुलाया जाएगा, जिसमें रिकाउंटिंग की जाएगी और उसके बाद आज उन्होंने कहा है कि 25 मुनर्रिफ अरकान के जो वोट हैं वो उनको निकाल दिया जाए, उसके बाद रिकाउंटिंग की जाए और रिकाउंटिंग के बाद अगर किसी के पास मतलूबा अक्सरियत है जो कानून और आइन के मुताबिक है वो 186 अगर हमजा शहबाज वो हासिल कर पाते हैं तो वो वज़ीर आला कंटिन्यू करेंगे। अगर वो अक्सरियत हासिल नहीं कर पाते तो सेकंड पोल की तरफ जो है वो बढ़ा जाएगा और सेकंड पोल में दोबारा से जो है वो काउंटिंग होगी, दोबारा से जो पोलिंग है वो होगी और उसके बाद आज इस अमल को जो है मुकम्मल किया जाएगा और जिसके सबसे ज्यादा वोट होंगे वो वज़ीर पंजाब होगा। अगर दूसरे में भी ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है कि बराबर वोट रह जाते हैं तो तीसरी दफा जो है वो जो काउंटिंग है दोबारा से जो पोलिंग है वो दोबारा होगी। तो इसमें अभी तक जो है कल 4 बजे के लिए अदालत ने कहा है कि चल 4 बजे इजलास बुलाया जाए और इस हवाले से पहले रिकाउंटिंग की जाए और फिर सेकंड पोल की तरफ 4 बजे कल जो है वो इजलास बुलाया जाएगा। सलीम, आपकी तरफ आते हैं, मामला जो है वो सेकंड पोल की तरफ जाता ही दिखाई दे रहा है। अब जरा ये बताइएगा, असल नंबर गेम्स यही लग रहा है कि जो आजाद उम्मीदवार हैं उनके होंगे, उन्हीं के काउंट किए जाएंगे, क्योंकि मामला तकरीबन बराबर दिख रहा है, PDM का भी बराबर दिख रहा है और PTI का भी बराबर दिख रहा है काबली के साथ मिलाकर। तो आपको क्या लगता है, आजाद उम्मीदवार अपनी हिमायत किस पलड़े में डालेंगे? आया जो बज़ाहिर दिख रहा है कि PTI की डूबती हुई कश्ती में वो अपना पलड़ा डालेंगे या फिर PDM की जो झोलती हुई कश्ती है उसमें? जी, अभी तक की जो हमारे पास इतलात हैं वो यही है कि आजाद उम्मीदवार जो है मुस्लिम लीग नून और जो हुकूमती इत्तेहादी जमात है उनके साथ हैं, क्योंकि 4 जो आजाद उम्मीदवार आजाद अरकान असम्बली थे उन्होंने ये कल भी हमायत का ऐलान किया है कि हम जो है हमजा शहबाज को ही वोट देंगे अगर इलेक्शन होगा, क्योंकि कल इलेक्शन के फैसला नहीं हुआ था। और एक राहिया पार्टी के हैं माविया, उन्होंने भी यही कहा था कि हम जो है हमजा शहबाज को वोट देंगे, लेकिन क्योंकि आज वोटिंग का यानी इलेक्शन का प्रोसेस शुरू होगा और दोनों तरफ के उम्मीदवार जो हैं वो आजाद उम्मीदवारों से ही राब्ता कर सकते हैं, बाकी तो किसी पार्टी से राब्ता करना जो है वो बेकार है। इलेक्शन कमीशन के असूल और कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन भी आ चुकी है कि कोई पार्टी से हटकर किसी को वोट नहीं दे सकता। और इसमें बड़ी बात यह है कि मुस्लिम लीग नून को जो 4 MPA से उन्होंने वोट नहीं डाला था वो भी इस बार जो है हमजा शहबाज को ही वोट देंगे, क्योंकि अगर वो वोट नहीं भी देते और गैर हाजिर होते हैं तो भी उनके खिलाफ जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन का जो है वो एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो इसलिए उनको वोट हर सूरत में डालना पड़ेगा और वो वोट भी जो है अपनी पार्टी के उम्मीदवार को ही डालना पड़ेगा। और जो आजाद उम्मीदवार हैं वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन जो अभी तक के जराए हैं वो यही हैं। और मुस्लिम लीग नून के जितने भी लोग हैं उन्होंने उन तमाम 4 आजाद उम्मीदवारों का नाम लेकर शुक्रिया भी किया है और कहा है कि ये तमाम जो MPAs हैं हमारे साथ हैं और कल भी हमजा शहबाज को वोट देंगे। और अब देखना यह है कि कल जब पहले तो रिकाउंट होगा और रिकाउंट में यकीनन हमजा शहबाज के पास 186 वोट नहीं होंगे और फिर उसके फौरी बाद वो वज़ीर आला पंजाब नहीं रहेंगे और उसके फौरी बाद जो है इलेक्शन का प्रोसेस शुरू होगा, कागजात नामजदगी जमा होंगे और फिर उसी वक्त जो है अनाउंस किया जाएगा कि कौन कौन सा किस किस पार्टी का कैंडिडेट है। और जितनी देर में प्रोसेस मुकम्मल होगा फिर वही लोग जो है वो वोट डालेंगे और फिर यकीनन जो है 186
186 वोट जो है वो कोई भी नहीं ले सकेगा, और फिर तीसरी बार जब काउंट होगा फिर जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर होंगे वो वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होगा। और हाई कोर्ट की तरफ से ये भी हदायत जारी की गई है कि ये प्रोसेस उस वक्त तक नहीं रुकेगा जब तक कि ये मुकम्मल नहीं होगा, यानी असेंबली का इजलास जो है कल खत्म नहीं होगा जब तक ये वज़ीर आला पंजाब मुंतखब नहीं हो जाएगा। और इसके लिए जो है कल ही पे जो है SNGAD को नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा, और हाई कोर्ट के तहरीरी हुक्म के मुताबिक गवर्नर पंजाब को जो है 2 जुलाई को 11 बजे सुबह जो है वो जो भी वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होगा उससे हल्फ लेना होगा। जी ठीक है, लेकिन क्या प्रैक्टिकलिटी सलीम इसकी नजर आती है? व्हाट वी लुकिंग फॉरवर्ड टू इज कि 3 दफा गिनती होनी है, यानी 3 दफा पोलिंग होनी ही है। तो ऐसे में कितनी प्रैक्टिकलिटी नजर आ जाती है? हैविंग सेड कि 4 बजे इजलास में शुरू होना है और उसको कल ही वाइंड अप करना है और फिर 2 जुलाई को अनाउंसमेंट होनी ही है। जी देखिए, 4 बजे का जो वक्त दिया गया है तो 4 बजे का मतलब है कि कभी भी पंजाब असेंबली का जो इजलास है वो पूरे वक्त पर कभी नहीं शुरू हुआ। तो 4 की बजाय अगर 2 घंटे लेट भी हुआ, 6 बजे अगर शुरू हो जाता है तो रात 12 बजे तक का जो है वक्त कानून के मुताबिक पंजाब असेंबली के पास होगा। और 6 घंटे बहुत ज्यादा वक्त होता है, 6 घंटे में जो है वो मुकम्मल प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि एक तकरीबन 346 जो अरकान असेंबली है उन्होंने अपना वोट कास्ट करना है, उनकी गिनती होनी है। तो 2-2 घंटे का भी एक अगर प्रोसेस लगाया जाए तो 6 घंटे में ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा, और रात 12 बजे से पहले जो है वो जो भी वज़ीर आला पंजाब होगा उसके नाम का अनाउंस जो भी वज़ीर आला पंजाब होगा उसकी अनाउंसमेंट होगी। अब जरा सलीम ये बताइएगा, अगर आज फैसला आने से पहले तक की बात करें तो PTI और काफ लीग मुसलसल हमजा शहबाज को गैर आईनी वज़ीर आला कहा करते थे, तो आपको नहीं लगता कि अगर कल हमजा शहबाज मुंतखब हो जाते हैं तो जो PTI के पास एक जुमला था, स्लोगन था, बार बार वो कहा करते थे गैर आईनी वज़ीर आला, अब वो भी छिन जाएगा उनसे? जी बिल्कुल, वो भी छिन जाएगा। और इसलिए आप देखें जो PTI के जो अहम रहनुमा हैं उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले पर तनकीद भी करना शुरू कर दिया, और ये भी कहा जा रहा है कि वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। लेकिन बात यह है कि अगर उनका यही था कि गैर आईनी और गैर कानूनी वज़ीर आला है, तो अब अदालत की तरफ से ये डायरेक्शन जारी की गई है कि अगर वो गैर आईनी गैर कानूनी है 25 वोट जो मुनहरफ अरकान के वो निकाल दें, और यकीनन वो निकल जाएंगे तो उस वक्त तो हो सकता है कि वो गैर आईनी और गैर कानूनी वज़ीर आला हो जाएंगे। लेकिन जब दोबारा से इलेक्शन होगा और काउंट होगा तो फिर देखा जाएगा कि अगर वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज बन गए तो फिर उनके पास कोई ऐसा जवाब बिल्कुल नहीं रहेगा, और फिर यही होगा कि अगर अदालत के हुक्म पर 5 रुकनी बेंच के आर्डर पर, लार्जर बेंच के आर्डर पर वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होंगे तो फिर PTI और काफ लीग के पास किसी किस्म का कोई जवाब नहीं रहेगा। लेकिन इसमें यह भी बात है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में ये PTI और काफ लीग दोबारा से चली जाती है और दरखास्त देने के बाद वो एडमिट भी हो जाती है, तो फिर ये भी एक पॉइंट मुमकिन है कि अदालत की तरफ से जो है इस पर स्टे आ जाए, और स्टे जब आ जाएगा तो फिर भी वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ही रहेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट के फैसले में कहीं नहीं लिखा कि हमजा शहबाज को वज़ीर आला के ओहदे से हटा दिया जाए। उसमें ये कहा गया है कि वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज है तो उनके वोटों का काउंट किया जाए। काउंट अगर होगा तो यकीनन 186 वोट वो नहीं ले सकेंगे और वो वज़ीर आला पंजाब उस वक्त नहीं होंगे। लेकिन काउंटिंग जब शुरू हो जाएगी और फिर दोबारा वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होगा तो फिर यकीनन जो है वो वाली सूरत हाल नहीं होगी, और फिर स्टेज जो है वो काउंट से पहले पहले अगर आ जाए तो फिर तो मुमकिन है कि हम, लेकिन उसकी सूरत में भी जो है हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन ये कहना तो गलत नहीं होगा कि इस वक्त इवन गेम प्ले करने का PTI को मौका जरूर मिल गया है। पिछले इलेक्शन में हमने ये देखा कि जो 25 सीटों की बर्तरी हासिल थी नून लीग को, अब वो उनके पास नहीं है। जो भी डिफरेंस आएगा वो बहुत क्लोज डिफरेंस होगा। हैविंग सेड कि हम ये बात कर रहे हैं कि एक तो पहले काउंटिंग होगी, उसके बाद देखना यह है कि 186 कौन जाता है, जो कि नहीं होगा, और फिर दोबारा से काउंटिंग होगी, और उसमें जो आजाद नंबर्स आ रहे हैं आजाद उम्मीदवारों के वो बहुत क्लोज होंगे। यानी मुमकिन है कि 3-2 और एक वोट का भी फर्क हो, ऑड नंबर्स में फर्क आएगा, इवन नंबर्स में भी फर्क नहीं आएगा। यू फील कि ये कम से कम एक प्लेग्राउंड मिल गया है जो कि इवन है PTI के लिए? जी बिल्कुल, देखें PTI के लिए तो ये ब्लेसिंग है, जो फैसला जो उन्होंने प्रे की थी अदालत के सामने वो सारी की सारी एडमिट हुई है। और यही वजह है कि जब अदालत की तरफ से फैसला आया था, शॉर्ट ऑर्डर आया था, तो नून लीग के किसी भी रहनुमा ने जो है उस पर बात नहीं की थी, क्योंकि वो ऑर्डर को पढ़ना चाह रहे थे। और जो PTI और काफ लीग के जो वकला थे और रहनुमा थे
PTI کے جو عدالت میں موجود تھے انہوں نے تمام نے آ کے جو ہے میڈیا سے بھی گفتگو کی اور اس فیصلے کو اپریشیٹ بھی کیا تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اب جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نہیں رہے، اب جو ہے وہ دوبارہ سے الیکشن ہوگا۔ انہوں نے اس وقت یہ موقف اختیار کیا تھا، اس وقت جو ہے ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پر جو ہے یہ فیصلہ ڈسپلے نہیں کیا گیا تھا، تو لیکن جب مسلم لیگ نون کے عہدیداران میڈیا سے گفتگو کرنے ہیں تو وہ فیصلہ جو ہے ہائی کورٹ کی سائٹ پر لگا دیا گیا تھا۔ انہوں نے فیصلہ پڑھنے کے بعد گفتگو کی اور اس میں ان کا یہی کہنا تھا کہ ہائی کورٹ کی طرف سے کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نہیں رہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ کے حوالے سے کاؤنٹ کرنے کا کہا گیا، اگر کاؤنٹ پورے نہیں ہوگا تو پھر اسی روز الیکشن کا کہا گیا، اور اس الیکشن میں جو ہے جس کے پہلے 186 والا فارمولا ہوگا اور پھر اگر 186 نہیں ہوں گے تو پھر جس کے ووٹ زیادہ ہوں گے تو وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوگا، اور دعویٰ تو دونوں طرف جس کے زیادہ ووٹ ہوں گے وہی وزیر اعلیٰ پنجاب ہوگا۔ ایک بار پھر آپ کی طرف آتے ہیں طارق، اب ذرا یہ بتائیے گا ایوان اقبال میں اجلاس بلایا گیا تھا جب حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تھے، بہرحال وہ انتخاب کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، کل پنجاب اسمبلی میں ہی اجلاس بلایا جائے گا، تو کیا پرسیپشن ہے اس وقت پنجاب میں؟ کل کے اجلاس میں کوئی ہلڑ بازی تو نہیں ہونی؟ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا اس وقت انتظامی معاملات پنجاب میں کون دیکھ رہا ہے؟ جی اس وقت کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب میں تو وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ حمزہ شہباز ہی ہیں، لیکن اگر ہم آرڈر کو دیکھیں تو اس کا جو امپیکٹ پڑتا ہے وہ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز پر ہی پڑتا ہے، کیونکہ ان کے خلاف عدالت نے ایک حکم جاری کر دیا ہے کہ وہ ان کے خلاف جو ہے ری کاؤنٹنگ کی جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہے، لیکن ان کے فیصلے جو ہیں ان کو عدالت کے حکم کے مطابق قانونی تحفظ حاصل ہے، کیونکہ کل کاؤنٹنگ ہونی ہے اور ان کی جو پوزیشن ہے اس وقت ہی جو ہم نے کیلکولیشن کی اور ساری کیلکولیشن کر رہے ہیں اس کے مطابق ایک وہ مطلوبہ جو اکثریت ہے جو قانون اور آئین کے مطابق 186 کی وہ ان کے پاس موجود نہیں ہے، تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ وہ ڈیفیکٹو وزیر اعلیٰ ہی ہیں، کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ ہے نہیں اس وقت، وہ تب ہی ہوں گے جب ان کے پاس اکثریت آ جائے گی یا وہ سیکنڈ پول میں اکثریت حاصل کر کے دوبارہ سے وزیر اعلیٰ بن جائیں گے۔ تو اس وقت اوور آل تو ان کو بالکل یہ بھی نہیں کہا گیا عدالت نے کہ وہ کالعدم قرار دیا گیا، ان کو یہ بھی نہیں کہا گیا کہ وہ اب عہدے پہ قائم نہیں رہ سکتے، لیکن جب تک وہ رہیں گے تب تک تو چلے گا یہ کام، اور کل خصوصی طور پر جب تک ری کاؤنٹنگ نہیں ہو جاتی تب تک تو وہ وزیر اعلیٰ کے بطور اور جو کام ہے وہ کرتے رہیں گے، اور کل گورنر کو جو احکامات جاری کیے گئے ہیں انہوں نے آرڈر کر رہے ہیں اور اس کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کر کے کل جو ہے انتخابات کرائے جائیں گے، اور ان کے کہا گیا ہے کہ وہ کسی قسم کا جو ہے وہ آئینی بحران بھی پیدا نہ کریں، جیسے ہی کوئی آدمی جو جیتے گا وزیر اعلیٰ کا انتخاب تو 11 بجے تک اگلے روز تک ان کا حلف جو ہے وہ لے لیا جائے گا، کیونکہ ماضی میں جب حمزہ شہباز آج کا معاملہ ہوا تو گورنر اور جو عمر سرفراز چیمہ تھے تحریک انصاف کے انہوں نے حلف لینے سے انکار کر دیا، تو ایک بحران جو ہے وہ بحرانی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو گئی تھی، تو اس پر عدالت نے سختی سے کہا ہے کہ خصوصی طور پر اس قسم کے حالات جو ہیں وہ پیدا نہ کی جائیں، اور ان کو کہا ہے کہ وہ 11 بجے تک اس کا حلف جو ہے وہ لے لے۔ ٹھیک ہے، اور اس حوالے سے ٹھیک طارق آپ کا پوائنٹ ہمارے پاس آ گیا، اس حوالے سے کنٹمپٹ میں چلا جائے گا وہ پارٹی جو کہ کسی بھی قسم کی ہلڑ بازی کرتی ہے، تو میرے خیال میں دونوں پارٹیز جو ہیں کوشش کریں گے کہ کل امن و امان کے ساتھ تمام تر جو پولنگ کا عمل ہے اسے مکمل کیا جائے اور پھر وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب ہو سکے۔ اب کل جب 4 بجے اجلاس شروع ہوگا ممکنہ طور پر جو وقت رکھا گیا ہے تو دیکھنا یہ ہوگا کہ پولنگ کے کیا فیصلے آتے ہیں اور اس فیصلے کے بعد کون وزیر اعلیٰ بنتا ہے۔ ادھر لاہور میں پنجاب اسمبلی کے 4 حلقوں پر ضمنی انتخاب کے لیے سیاسی گہما گہمی جاری ہے، اور پی پی 158 کی انتخابی مہم پر رپورٹ کریں گے عتیق ملک۔ لاہور کے 4 حلقوں میں سیاسی دنگل سجنے میں 2 ہفتے رہ گئے۔ پی پی 158 میں بھی موسم کے مطابق سیاسی درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تحریک انصاف کے امیدوار اور کارکن فتح کے لیے ووٹرز کو راضی کرنے میں مصروف ہیں۔ ایک تو لوگوں کے اندر غصہ ہے، جو شخص یہاں سے لوٹا ہوا اس نے اپنے ضمیر اور ان کے ووٹوں کو بیچا، ان کا لوگوں کو دکھ ہے اور وہ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں۔ کیمپین ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھی جا رہی ہے اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں 17 جولائی کو فتح دے گا۔ نون لیگ والے کس منہ سے نکلیں گے باہر؟ جو جاتے ہیں وہاں پہ لوگ ان سے سوال کرتے ہیں بھائی کس منہ سے آئے ہو، ہمارے پاس مہنگائی کا جو حالات ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے حمایتیوں کا موقف ہے کہ تحریک انصاف کو اپنی 4 سالہ کارکردگی کی وجہ سے شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ گراؤنڈ ریئلٹی ڈفرینٹ ہے، اور کارکردگی لوگوں نے 4 سال 4.5 سال جو دیکھی ہے، اس کے بعد اگر یہ واٹس ایپ میسیجز پہ ووٹ مانگ رہے ہیں، یہ پبلک میں نہیں نکل رہے۔ پاکستان کی عوام عمران خان کے 4 سالہ کارکردگی کو دیکھ چکی ہے، اور اس ملک کو 4 سالوں میں تباہی کے جس دانے پہ پی ٹی آئی کی حکومت نے لا کے کھڑا کر دیا ہے، اب عوام اس کو سمجھ چکی ہے۔
PTI के मुनहरफ रहनुमा अलीम खान की नशिस्त PP 158 से 8 आजाद उम्मीदवारों समेत मजमूई तौर पर 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। ताहम 17 जुलाई को असल मुकाबला तहरीक इंसाफ के मियां अकरम उस्मान और नून लीग के उम्मीदवार राना अहसन शराफत के दरमियान होगा। मुल्क में कोरोना केसेस में एक बार फिर इजाफा होने लगा है। गुज़श्ता रोज मुल्क में केसेस की शरह 3.41% रिकॉर्ड की गई। 24 घंटे में 18,813 टेस्ट किए गए। 641 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। सिंध में 443, पंजाब में 106, खैबर पख्तूनख्वा में 25 और इस्लामाबाद में 56 केसेस रिपोर्ट हुए। वायरस से मुतासरा मजीद 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज 119 मरीजों की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। एमी अवार्ड और ऑस्कर अवार्ड याफ्ता पाकिस्तानी फिल्मसाज शर्मीन उबैद चुनॉय कहती हैं कि फिल्म साजी से पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज बेहतर होगा। फिल्म इंडस्ट्री को सहूलियात फराहम करना होंगी। मजीद बताएंगे रफ़त सईद। पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दिखाना है तो फिल्म इंडस्ट्री को सहूलियात फराहम करना होंगी। Saving face. Daniel Young and Sharmeen Obaid Chinoy. ऑस्कर अवार्ड याफ्ता पाकिस्तानी फिल्मसाज शर्मीन उबैद चुनॉय ने आज न्यूज को खुसूसी इंटरव्यू में वाज़ेह कर दिया। बहुत जरूरत है इस मुल्क के अंदर कि हम अपने टैलेंट को आगे बढ़ाएं। 20 साल पहले किसी ने मेरे लिए एक दरवाजा खोला, मुझे अपॉर्चुनिटीज दी और अब टाइम आ गया है कि मैं खवातीन के लिए इस मुल्क के अंदर अपॉर्चुनिटीज बनाऊं और उनके लिए दरवाजे खोलूं। शर्मीन उबैद चुनॉय ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री की कामयाबी के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर काम करना होगा। हुकूमत हमारी मदद से गैर मुल्की करेंसी कमा सकती है। पाकिस्तान सीरियसली लेगा फिल्म मेकिंग को, स्टूडियोज यहाँ सेटअप करेगा। कभी कभी हमें अपना दिमाग खोल के बात सोचना चाहिए कि पाकिस्तान का क्या पोटेंशियल है, मगर उसके लिए हमें लोग चाहिए, हुक्मरान चाहिए जो एक्चुअली वो पोटेंशियल जाने। फिल्मसाज शर्मीन उबैद का कहना है कि पाकिस्तान की सकाफत को बैनुल-अक़वामी सतह पर सराहे जाने के लिए टैलेंट को आगे बढ़ाने की जरूरत है। मिस मार्वल मेरे लिए अवार्ड्स कम, मगर पाकिस्तान की तहजीब, पाकिस्तान हमारे जो चीजें जिस पे हम फख्र करते हैं उस कि दुनिया भर में एक चर्चा उसका हो, हमारी मौसीकी बाहर जाए, लोगों को पता चले कि हमारे घर किस तरह हैं, हमारी कॉन्वर्सेशंस किस तरह होती हैं। एक तरह मुसलमानों को और पाकिस्तानियों को नॉर्मलाइज करना। शर्मीन उबैद का कहना था कि पाकिस्तान में पहली बार बजट में फिल्म मेकिंग को संजीदगी से लिया गया। उन्होंने मिस मार्वल सीरीज को भी सराहा। रफ़त सईद, आज न्यूज, कराची। You know what you are.